أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پارے کی شروع میں ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے، کسی بھی مومن مرد یا کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، اللہ اس کے رسول کا فرمان ان کے پاس پہنچ جائے، ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، وہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارا فرمان آنے کے باوجود بھی انحراف کیا، بات کو نہ مانا، نافرمانی کی، تو فقط ضل ضلالا مبینا، حقیقت میں وہ شخص سیدھے راستے گمراہ ہو چکا ہے، وہ غلط راستے میں جا رہا ہے، کامیابی تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کامیابی چاہیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے ہمارے امام صاحب تو یوں کہتے ہیں۔ بھئی قرآن کی آیت تو ہے، حدیث پاک ہے، ہم حدیث کا قرآن کا احترام کرتے ہیں، لیکن عمل ہم ویسے کریں گے جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے، جیسے ہمارے امام صاحب نے کہا ہے، جیسے ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے۔ بھائی مولوی مفتی امام کوئی ہماری قبر میں نہیں جانے والا، ہمیں اپنا حساب خود دینا ہے، اور ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو میرے اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اگر میری اور میرے نبی کی بات، فرمان تم تک پہنچ جائے تو سارے اماموں، مفتیوں، سارے مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، کامیابی یہاں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر جس کے بھی پیچھے جائیں گے، جس کے پیچھے لگیں گے، وہ گمراہ ہی کرے گا، ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ ہدایت ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آپ اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ اور آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، اور تینوں کو اللہ نے بچپن میں ہی واپس بلا لیا۔ یہ آزمائش تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے پیارے رسول ہیں، میرے سچے رسول ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ ان پہ ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبی ہے یا آنے والا ہے یا آیا تھا، تو یقیناً وہ شخص مسلمان نہیں ہے، عقیدہ رسالت نے اس پر ایمان ہے ہی نہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت ایمان کا بنیاد ہے، بنیادی جز ہے، ایمان کی بنیاد ہے یہ۔ اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور شخص بھی نبی گزرا ہے یا کوئی نبی اب ہے یا کوئی آنے والا ہے، تو اس کا رسالت پر ایمان کوئی نہیں ہے۔ وہ رسالت جو اللہ یہاں بتا رہی ہے، یہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں
वलाकिन रसूल अल्लाह, वो मेरे रसूल हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, और रसूल के साथ साथ वो खातमुन नबिय्यीन, वो खातमुन नबिय्यीन भी हैं, नबियों का इख्तिताम हो चुका है उन पर, उनके बाद नबी कोई नहीं आएगा। ये अकीदा है तो मुस्लिमान है, अगर ये अकीदा नहीं तो मुस्लिमान नहीं। जर्रा बराबर इसमें शक नहीं है कि जो खातमुन नबिय्यीन का अकीदा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक नहीं रखता वो मुस्लिमान नहीं है। और आगे चलते हुए अल्लाह ताला इसी पारे में इरशाद फरमाती हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीन मानो, अल्लाह कहते हैं यकीन मानो, अल्लाह खुद, अल्लाह कहते हैं मैं खुद और मेरे सारे फरिश्ते मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह फरमाते हैं कि हम सारे, मैं और मेरे सारे फरिश्ते, हम अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम्हें भी मैं हुक्म दे, अल्लाह कहते हैं ईमान वालो तुम्हें भी मेरा हुक्म है कि मेरे नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारा अपना ही फायदा है। एक बार अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को 10 नेकियां अता फरमाते हैं और उसके नामा अमाल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और उसी एक बार दुरूद पढ़ने से अल्लाह उसके दर्जात में 10 दर्जों का इजाफा फरमा देते। एक बार दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, अल्लाह की 10 रहमतें बंदे में नाज़िल होती हैं, और 10 गुनाह मुआफ होने के साथ साथ जन्नत में 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालो मैं खुद भी अपने नबी पर दुरूद भेजता हूं, तुम भी दुरूद भेजो, लेकिन अल्लाह और बंदों का दुरूद एक जैसा नहीं होता। अल्लाह के दुरूद भेजने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात में मजीद इजाफा कर रहे हैं, और हमारा दुरूद भेजना ये होता है कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, मजीद दर्जात में इजाफा फरमा। इस दुआ को दुरूद कहते हैं। तो दुरूद पाक हर मोमिन पर फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, तो हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर फर्ज है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते हुए हमेशा सच्ची बात किया करो, सीधी बात, इंसाफ की बात, झूठ मत बोलो, बेइंसाफी की बात, तरफदारी की बात कभी ना करो, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ बोलने वाला। सच बोलो, और अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम ये सच बोलोगे तो 2 फायदे होंगे तुम्हें, मेरी तरफ से 2 इनामात तुम्हें मिलेंगे, एक इनाम दुनिया में और दूसरा आखिरत में। एक इनाम क्या है? अल्लाह कहते हैं कि तुम सच बोलो, मुझसे डरते हुए हमेशा सच बोलो, तो क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारी दुनिया की सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, तुम्हारे सारे काम बना दूंगा, तुम्हारी सारी बिगड़ियां बना दूंगा, तुम्हारे हर मामले में मदद करूंगा अगर तुम सच बोलोगे तो। इतनी बरकत है सच की। और यहां बस नहीं, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, क़यामत को जब तुम्हारा हिसाब होगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और याद रखो, मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की हकीकत में उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, यानी कि जन्नत हासिल कर ली ना खत्म होने वाली कामयाबी। तो आइए जिंदगी से झूठ को निकाल दो झूठ को। अगर दुनिया की मुश्किलों से बचना चाहते हो, ज़हनी सुकून चाहते हो, आखिरत की कामयाबी और गुनाहों से माफी चाहते हो, तो झूठ छोड़ दो इस झूठ को। बड़े बड़े लोगों को तबाह कर दिया इसने, बड़े बड़े इज्जत वालों की इज्जत को बर्बाद कर दिया इसने। ये झूठ ऐसी लानत है कि जहन्नम में बंदे को पुचा के छोड़ता है। अल्लाह हम सबको झूठ जैसी लानत से महफूज फरमाए। आगे चलते हुए अल्लाह ताला इस बारे में फरमाती हैं, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरूनहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। यहाँ पर अल्लाह ताला तफसील के साथ एक इलाके का जिक्र फरमाती हैं, एक बस्ती का। लक़द कान लिसबइन, सबा बस्ती वालों का यहाँ पे जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर हमने बड़े इनामात किए,
बड़े इनामात, बागात उनके, फल उनके पास बहुत ज्यादा, सफर की सहूलतें बहुत इनामात थे। और अल्लाह ने कहा ये सारे इनामात मैं तुम पर कर रहा हूं, लेकिन एक मुतालबा है तुमसे, ये सारे इनामात इस्तेमाल करो, ये सारी नेमतें, लेकिन वशकुरू लहू, शुक्र गुजार बन के रहो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जिस अल्लाह ने नेमतें दी हैं शुक्र अदा किया करो। अल्लाहु अकबर। शुक्र अदा करने वाले बंदे से भी कमियां कोताहियां हो जाती हैं, तो अल्लाह कहते हैं व रब्बुल गफूर, तुम शुक्र करने वाले बनो से तुम्हारी कमियां कोताहियां भी मुआफ कर दिया करूंगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने बड़ी नेमतें दे रखी हैं। जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त है, ये सबसे बड़ी नेमत है। कारोबार अच्छा है, ये उससे बड़ी नेमत है। और अगर रिज़्क है, गुर्बत बहुत बड़ी आजमाइश है, बीवी बच्चे हैं, फरमाबरदार हैं, ये सारी नेमतें ही नेमतें भरी पड़ी हैं। तो इन नेमतों पर जितना शुक्र ज्यादा करेंगे अल्लाह उतनी नेमतें और अता फरमाएंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम, अल्लाह फरमाते उन लोगों ने नाशुक्री की, मेरी बात नहीं मानी, एराज किया, नाशुक्री की, मैं नेमतें देता रहा, वो नाशुक्रे बन गए। तो फिर अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़ आई, ऐसा सैलाब आया उन पर कि सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इल्लल कफूर। अल्लाह फरमाते ये सजा उनको मिली तो मिली नाशुक्री की वजह से, और याद रखो हमेशा नाशुक्री करने वालों को यही सजा मिलती है। नाशुक्रों की यही सजा है कि अल्लाह उनसे नेमतें छीन लेते हैं, उनकी माइशतें तंग कर देते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो नेमतों पर शुक्र नहीं अदा करते। और जो शुक्र अदा करती हैं अल्लाह नेमतों में इतना इजाफा करते हैं कि बंदे की वो औकात नहीं होती जो अल्लाह उसको अता करती है और जहां उसको पहुंचा देती। अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है, शुक्र अदा करें, जो भी नेमत दी है अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। इससे आगे चलते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाह फरमाते हैं कि और इससे आगे कि तुम सारे फकीर हो, मैं गनी ज़ात हूं, मुझसे मांगो, जितना मांगो, जो चाहो, मेरे खजानों में कोई कमी नहीं। लेकिन याद रखो अगर तुम मेरे दर को छोड़कर किसी और को पुकारोगे, खासकर वो लोग जो दुनिया से फौत हो चुके हैं, उनकी कब्रें हैं, कब्रों पे जाके पुकारोगे, अगर उनके मुजस्समे हैं, बुत हैं, उन बुतों को जाके पुकारोगे, तो अल्लाह फरमाते हैं फौत होने वालों को, दुनिया से चले वालों को, चले जाने वालों को गैब में जो तुम आवाजें देते हो, ला यस्माउ दुआअकुम, पहली बात तो यह है कि वो तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है, सुन सकते नहीं है। वलौ समिउ, अगर वो सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हें कभी जवाब नहीं दे सकते, कभी जवाब नहीं दे सकते। और यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, जब क़यामत को उनको पता चलेगा कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर हमें पुकारते रहे थे, तो वो खुद वहां कहेंगे या अल्लाह ये मुशरिक है, इनको पकड़ो, ये शिरक करते रहे। वो उनके शिरक का 100% इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो किसी और के दर पे ना जाओ, मेरे दर पे आओ, तुम मेरे बनाए हुए हो, मेरे बंदे हो, मैं गनी ज़ात हूं, मेरे पास आओ, जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन मेरे दर को ना छोड़ो। और अल्लाह ताला साथ फरमाते हैं, इन यशा युज़हिबुकुम व यअति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। याद रखो तुम सभी को, सारी कायनात को अल्लाह एक लम्हे में बिल्कुल खत्म करके एक नई मखलूक ले आए, तो अल्लाह पर यह कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अल्लाह को गुस्सा ना दिलाओ, अल्लाह के गजब का शिकार ना हो जाओ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, याद रखो क़यामत के दिन हर एक ने अपने अमलों का बोझ उठाना है, अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हमने तो फलां पीर साहब के हाथ में बैत की हुई है, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा हम खुद ही बख्शवा लेंगे, कोई नहीं है, ये फराड है, बहुत बड़ा शैतानी जांसा है, ये बहुत बड़ा फराड है ये। अल्लाह कुरान में कहते हैं कोई किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, अपने अपनी पड़ी होगी, वहां पर नफ्स नफ्सी का आलम होगा। तो मेरे मुहतरम सामीन और नाज़रीन, फिक्र करें अपनी आखिरत की और अपनी आखिरत को संवारने में हर वक्त लगे रहें, इसी में कामयाबी है। किसी पर मत छोड़ें कि वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे छुड़ा लेगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी, इसको अपने आप से
دور کر دے۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صحیح بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرنے والے کو لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں صحیح معنوں میں اگر کوئی مجھ سے ڈرنے والے ہیں، مجھ سے ڈر کے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں، ان کے علاوہ اور نہیں۔ علماء سے سیکھو، علماء پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کرو، علماء سے سیکھو، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ کے ہاں بڑی عزت اور بڑا مقام ہے، انبیاء کے وارث ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو صحیح دین قرآن اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا صحیح علم جو اوروں تک پہنچاتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں تقوی کے لحاظ سے۔ ایسے لوگ جو تخریب کاری سے کام لیتے ہیں، دین کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں، اپنے مسئلوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہیں میرے بھائیوں جو ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور یہی علماء ہیں جن کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان سے سیکھو اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی بات ماننا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ وغیرہ اللہ کہتے ہیں کہ تم سوچتے ہوگے کہ پھر اگر ہم اس طرح ڈرتے نہیں ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں عذاب دینا کو میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، عذاب دینا شروع کر دوں، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں دنیا میں بچے گا۔ یہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے وقت دیا ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 70 80، کسی کو 100 سال، جتنا بھی ہے آخر ختم ہوگا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عملوں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، مجھے سارا اپنے بندوں کی خبر ہے۔ جو وقت میں نے مقرر کیا ہے وہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا فیصلہ وہاں پر ہی سنا دیا جائے گا۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ اللہ پکڑ نہیں رہا گناہوں پر تو شاید یہ گناہوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا یہ گناہ اللہ کے نزدیک گناہ نہیں ہے۔ جو بھی قرآن حدیث میں گناہ کہہ دیا گیا وہ 100% حرام ہے، گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو آخرت میں جب اللہ حساب لے گا تو بڑی مشکلیں ہوں گی، بڑی پریشانیاں، ذلتیں اور عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس بارے کے متعلق ہم نے سنا اور سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔